Kita membaca Ratibul Hadab adalah Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا
يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا صادق الأعظم الفقيه المقدم محمد بن أبي علوي وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفرائهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحالت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها وخصوصا إلى روح سيدنا صهيب الراتب قل بالإرشاد وغوث العباد وبلال الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفرائهم وأن الله يعني درجاتهم في الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا بالدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم يرحمهم يفرج كرب المسلمين ويشفي
مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويغفي نواياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغفر أمطارهم ويعود كل سيل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد. وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-Hadisul Arba'un, hadis yang ke-40. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dari Abdullah bin Abbas. Jarsidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, yakhruju fi akhiriz zaman aqwamun. Akan ada nanti pada akhir zaman beberapa kaum. Aqwamun itu jamak taksir, artinya banyak kaumnya. Jadi ada gulungan A, gulungan B, gulungan C, gulungan dari A sampai Z ada. Nah, dan mereka itu wujuhuhum, wajah-wajah mereka tersebut wujuhul adamiyin, nang kayak manusia juga. Sama tuh, berhidung, bertalinga, berbetis, bertangan. Tetapi wa qulubuhum qulubus syayatin. Tapi hati bubuhan mereka itu seperti perhatian syaitan. Ini merata nih, baik di kalangan orang yang katuju beribadah ataupun yang pangulir beribadah, baiknya jabatannya apapun, merata nang kayak itu. Karena aqwamun itu banyak. Arti banyak tadi merata. Hampir berbadataan manusia orangnya, tapi perhatian syaitan. Walaupun orang tadi ketujuh beribadah, perhatiannya perhatian syaitan. Ini kena terjadi di akhir zaman. Apabila akhir zaman tuh Imam Ghazali Bahari sini menyambat hadza akhiruz zaman. Ujar Sidin, zaman Sidin. Sekarang ini zaman akhir zaman ya Sidin. Di zaman Sidin sini berucap. Sidin lawan murid-murid Sidin dudukan nah. Sidin, sekarang ini akhir zaman kita. Ujar Sidin, di zaman Sidin. Berarti kita ini limpat sudah. Berapa ratus tahun sudah. Lalunya. Jadi guru sekumpul limpat akhir zaman. Kita ini. Akhir zaman itu sambatan orang Bahari.
Ujar Imam Ghazali sekarang akhir zaman, sidin ngamadahi murid-murid sidin. Nah kita ini ujar guru sekumpul limpat akhir zaman. Jadi yang dipandir nih mudah-mudahan kita kada masuk di sini itu nah. Orangnya manusia, perhatian iblis. Wa amsaluhum dan akhlak mereka. Ka amsalid dhi'ab nang kaya akhlak serigala. Ad-dawari yang bengis. Nah, kejam je kita. Laisa fi qulubihim syai'un minar rahmah. Sedikit pun kadada di hati mereka rasa kasih sayang. Yang dipentingkannya urusan inya aja, kepentingan inya, kepentingan cak ibarat golongan tuh kepentingan golongannya aja. Safaku nalid dimai. Mereka sedikit-sedikit pembunuhan. Mudah benar menumpahkan darah. Safaku nalid dima, mudah benar menumpahkan darah. Pokoknya singgol bacok, ya, bahasa ini ya kalau ada judul filmnya lah, singgol bacok. Nah, la yarghabuna 'anil khabih. Hobi mereka berbuat keburukan, itu artinya. Hobi mereka berbuat keburukan. Insya ya'tahum, jika engkau ujar Nabi nih. Jadi Nabi berkisah. Kayaknya ada di akhir zaman yang kayak itu kejadiannya jen Nabi. Manusianya bentuk manusia tapi perhatian setan. Nah, dan mereka nih tuh akhlaknya nang kaya akhlak serigala. Mudah benar menyakiti, mudah benar membunuh dan katuju dengan keburukan. Itu jar Nabi. Lalu Nabi berpesan insya ya'tahum. Jika nyawa Nabi orang Banjar. Jika nyawa maumpati saya tahun itu mengikuti atau maumpati atau maihakan apa ujar mereka mau bakrubut lawan mereka qarrabuka maka niscaya mereka akan qarrabuka asal makna mendekatkan maksudnya memeras akan engkau atau menguasai akan engkau. Napa ujerinya aja kita kada kau lagi beindah bila sudah kita tak masuk di golongan mereka itu. Nah, jadi mun kita tak masuk dalam golongan mereka, kita kada kawa beindah. Caka ibarat bini itu tapa laki, orang yang kada bagus kada kawa beindah bini. Gara-gara hendak mencari laki orang sugih. Kada hakun mencari yang bubuhan yang katujuh tulak ke majelis taklim nih. Hendak mencari yang sugih, yang pakaian Alphard mobilnya. Bertu pulang bawa sepatu yang harga 5 juta sabalah, 2 balah 10 juta. Bertu pulang betopi kuboy. Sehingga hai mau himung benar. Padahal beratan menyiwanam itu. Nah. Terus taiku lalak jadi lakinya sudah kawin. Nah, imbah ninto karena gara-gara mencari yang sugih sakalinya bandar. Tapalaki bandar. Dahulu seorang santriwati dahulu wah ini kada diberiakannya bakarudung lagi oleh laki paksa ai. Nah ini contohnya kayak ini contohnya nih. Bila kita masuk ke sudah ke lingkaran hidup mereka kita dikuasainya, bisa dikuasainya secara ekonomi, bisa dikuasainya secara politik, atau dikuasainya secara kebudayaan. Gara-gara bagaul lawan kakawanan yang kada bagus, karena kita sudah tahu umpat kakawanan di situ, tahu umpat juga ya buhannya. Masuk juga di situ. Jadi insya ya'tahum qarrabuka. Jika kita mau umpati bubuhannya, kita jadi bubuhannya juga. Nah, itu. Wa in tawanaita anhum. Tapi jika nyawa menjaga jarak lawan mereka, artinya kita arti menjaga jarak tuh kada tahu-tahu lawan buhannya. Kada umpatan. Caka ibarat berpolitik-politik kita kada umpatan. Kada tahu-tahu. Napa hasilnya? Igtabuka, kita dicemoohnya, disambatinya, digibahnya macam-macam dipitnahnya bisa juga, dijatuhkannya bisa juga macam-macam punya disinggulnya, disikutnya, ditinjaknya. Kenapa? Kada mau mempati buhannya. Nah. Wa in amintahum, jika nyawa mau memberi amanah kepada mereka, cak ibarat memilih itu, memilih mereka. Nah hasilnya apa? Khanuka,
mereka itu mengkhianati engkau. Nah, itu di akhir zaman tak? Di akhir zaman. Nang kayak kita mengamanahinya apakah misalnya? Karena dikhianatinya kita. Itu di akhir zaman. Apabila ya wah ini memang sudah limpat lagi jadi guru sekumpul nih. Sibanuhum. Jadi ujar Nabi, keadaan kananak mereka, sibanuhum, yang masih kananak remaja, sibanuhum itu remaja. Yang model kayak umur yang belum balik tuh. Tapi sudah bisa buka, sudah bisa tahu pinandu di duit. Umur 10 tahun, 11 tahun. Nah apa gawiannya? Nah gorimun. Bubuhan malimpok sekalinya. Nah pas kada, ini gorimun nih. Padahal kan anak-anak ya orangnya. Halus-halus orangnya. Gorimun. Asal makna gorimun itu tenggelam dalam maksiat. Artinya kadada dapat didikan yang bujur dari kuitannya. Mucai. Kuitannya kadang mengedohi anak lagi. Anaknya kamana kahuru kahilir segala macam. Pada tahu dikisah. Asalnya baru rukuannya dulu. Imbah ninto lain lagi ruku yang diisap. Lain ruku lagi diisap. Nah, itu remajanya nangka itu. Jadi hari zaman. Nabi sudah tahu. Makanya orang-orang yang paham tuh melihat oh sesuai aja Nabi dasar bujur. Wasubbanuhum, sedangkan orang yang sudah pindah dewasa bang, pemuda-pemudanya nih. Ya kayak ibarat pemuda tuh artinya di atas 20 sampai ke 40 tuh pemuda naranya. Yang gagah-gagahannya tuh masih gagah siap 4 ikung bini sanggup peribahasanya tuh. Kan gagahnya nih kan masih serba kuat. Nah gitu nah. Subbanuhum tuh syatirun, berakhlak jahat. Satirun tuh limpat kalakuan akhlak jahat. Punya bilainya kawa, inya yang berkuasa. Bilainya kawa, inya yang paling jaga. Bilainya kawa, inya yang paling sugih. Bilainya kawa, inya yang paling sarba paling. Bila ada yang menyamainya sikutnya, satirun narannya. Nah, jahat benar aja kita. Wasuyuhuhum, dan orang tuha-tuhanya bang sudah di atas 40-an. Yang umur 50, 60, 70, 100 besok mati. Nah, 100 besok mati dah. Suyuhuhum fajirun, pasik seberataan. Nah, jar Nabi nih, jadi orang-orang Tuhannya tuh pasik. Arti pasik di sini kada sadar lawan diri banyak dosa. Rasa seorang paling bujur, itu sudah masuk wilayah pasik tuh. Rasa seorang yang paling ahli ibadah, rasa seorang sudah yang rasa paling bagus. Padahal seorang gawian salah. Pajirun naranya. Bahkan pajirun ini kalau diartikan ingin menggawi dosa tadi atau menggawi kemaksiatan tadi kada supan lagi. Tuha sudah orangnya. Tapi kada supan. Nah, dan ini marajalillah aja Nabi pajirun ini jamak mujakar salim. Pajirun, pajirani, pajiruna. Timbangan fa'iluna. Nah, belajar pinona. Nah, jamak mujakar salim. Banyak orangnya kada saikong. Baik ada yang di kantor orangnya, yang Tuhannya kelakuan pasik. Baik yang di pasar, yang Tuhannya kelakuannya pasik. Artinya mahulwakan lawan yang anum-anum ini kada bagus. Baik yang di kantor-kantor yang pusat, dari pusat sampai ke tunjuk mengaji seluruhnya tadi itu yang kada bagus ya arahan-arahannya. Nah, buktinya kada baik, la ya'muruna bil ma'ruf, ujar Nabi. Kada mau menyuruh berbuat kebaikan. Menyuruh berbuat kebaikan kada mau. Kalau pangkena mengadakan acara-acara pengajian kayak ini nah, yang berkitab kada mau. Paling ini tablik akbar yang hakun. Itu kan ada kepentingan juga. Amun bangsa yang mengajian rutinan ini ada harapan. Karena hakikat ya'muruna bil ma'ruf adalah yang kita kayak ini nah. Ini yang sebujur-bujur hakikat ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh berbuat kebaikan. Sebab orang tuh kada tahu di kebaikan mun kada kau menggawi mun kada tahu. Nah. Jadi la ya'muruna bil ma'ruf, kada mau menyuruh berbuat baik, artinya kada mau hadir kada hakun hadir. Kada hakun hadir. Wala yanhauna 'anil munkar, kada mau jo mencegah kemungkaran. Nyata di depan mata sudah yang kada bagus, kada baik, diam aja sidin. Nah, siapa mereka ini? Orang-orang yang di akhir zaman ini yang kayak itu barataan nih sangkut. Ya kalau. Wal i'tizazu bihim, dan bermula
bermula bila kita itu i'tizaz bihim, mengalah lawan bubuhannya nintu, dzullun, kita seperti orang hina dalam pandangan mereka. Nah, bila kita mengalah, kayak apa aja? Baparak salah. Kayak apa caranya? Jangan bergaul lawan bubuhannya, selesai. Maka itu caranya. Wal i'tizazu bihim, mengalah lawan bubuhan mereka itu dzullun, kehinaan. Wa talabu ma fi aidihim, mencari apa yang di tangan mereka, maksudnya mengharap duit mereka kan misalnya, fakrun, bagirnya kita dipadahakannya orang yang sangat fakir, dihinakannya, diulahnya, budaknya dulu, hancurnya mau menjulungi duit. Nah. Al-hukmu fihim bid'atun, bermula hukum di kalangan bubuhannya ninto. Arti hukum ini yang sabujurannya hukum tuh yang datang dari Tuhan dan Nabi, tapi di kalangan bubuhannya itu jadi bid'ah, dianggapnya salah. Padahal jelas ini bujur aja padahalnya salah, yang ini yang salah padahalnya bujur. Nah. Wal bid'atu bang, sedangkan yang nyata-nyata salah bid'ah bukan datang dari Allah, dan bukan datang dari Nabi, bukan datang dari wali-wali, fihim di kalangan mereka sunnatun, padahalnya sunnah. Muakkadah lagi. Padahalnya sunnah. Wah ini bersalaman laki-laki lawan bini-bini. Bila kada cipika-cipiki di kalangan bubuhan yang para pejabat tuh rasa kada abdalnya. Han, udah kayak sunnah muakkadah tuh ya kalau. Jadi bersalaman kada tahu bini orang bini siapa, pokoknya harus bersalaman cipika-cipiki. Dapatnya corona hilang cipika-cipiki ini. Ah, ya kalau mun bahari pian cipika-cipiki. Padahal itu bid'ah. Nah, cuma bila kada menggawin itu padahalkannya kampungan. Nah, ya kalau. Nah, jadi ada juga hikmahnya corona wah ini pian, alhamdulillah ya kalau bersyukur kita. Selama kita menganggap musibah adalah musibah, su'ul adab lawan Allah, tuh ingatkan. Makanya kita bila berdoa, doa tulak bala, hati-hati. Hati lawan Tuhan. Jangan menganggap sesuatu yang datang dari Allah itu bala. Kada tahu dibasa lawan Tuhan. Hati-hati. Kita membaca doa tulak bala semata-mata menjunjung perintah Allah, bukan menganggap ini kada baik, kada. Karena segala sesuatu yang datang dari Allah jamil. Kullu fi'lik jamil. Setiap perbuatanmu wahai Allah elok. Nah, jadi bila yang kada baik, kita orang bertauhid sudah belajar sifat 20. Bila yang datang dari Allah yang kada nyaman, Tuhan hendak melihat aku bersifat sabar, titik itu aja. Kada usah kenapa. Tuhan hendak melihat aku bersifat sabar, syariat jalanakan, selesai. Nah, maka itu mengaku wali kutub. Wali kutub itu malah ada musibah sambutnya. Jangan karena orang dulu, biar karena inya. Itu wali kutub, ada kita takutan lawan musibah. Hafal seluruh dua tulak bala. Ya kalau. Nah, tapi bukan disuruh kita meminta bala, kada juga. Jangan meminta bala kalau Bang Pian misalnya berdoa tengah malam, ya Allah, Allah minta bala aja. Tuhan menyuruh kita minta hasanah, kebaikan bid dunya wal akhirah. Seandainya Allah menjulung bala apa kada apa-apa, tetapi mengandung hasanah. Nah, itu apalagi mun siti hasanah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kada kawa dulu siti hasanah, kada kawa. Khadijah belum meninggal. Paham Nabian? Jadi Siti Aisyah mundur dulu sementara. Khadijah belum meninggal. Paham juga kan nih? Nah. Begaya aja lah. Ini, jangan dianggap serius tuh. Kenapa aja? Karena ini urusannya dua rius. Fa inda dzalika, maka ketika itu caget mata Haji Arif mendengar yang Siti Aisyah nih. Wa inda dzalika, ketika itu jar Nabi, yusallitullahu alaihim syirarahum
Orang yang sudah kada bagus tadi digabung Tuhan pulang lawan yang lebih jahat lagi lawan di kalangan mereka itu. Ini bubuh ini kada bagus nih, sudah kada penyembahyangan segala macam. Diandaki Tuhan di situ orang yang mahalalakan boleh kada sembahyang pulang. Banget lagi loh nih. Padahal sudah pangulir sembahyang nih. Gara-gara pangulir datang guru yang mempatuakan boleh kada 5 waktu sampai kada digawi boleh. Nah, ini nih. Jadi Allah campur di sisi mereka, di kalangan mereka yang lebih jahat dari mereka. Caka ibarat bubun panduman ini buan bedum berata kumpulan berataan. Asik mereka kada mau bertobat, kirim Tuhan kena raja dum. Nah, caka ibarat tuh raja judi yang bubuhan yang anu tuh nah. Siapa yang di filmnya lah. Yang kisah yang anu ya kalau dikirim Tuhan di kalangan itu pada bebanget. Nih bubuhan maling. Udah dikirim Tuhan raja perampok. Pada rami. Jadi bebanget. Thumma kemudian seandainya pang yad'u khiyaruhum, ada di kalangan mereka orang yang termasuk baik aja akhlaknya. Artinya bagus kelakuannya. Lalu mereka itu yad'u khiyaruhum, berdoa orang yang baik nih. Napa hasilnya? Fala yustajabu lahum du'aun. Doa mereka kada di mustajab oleh Tuhan. Kada diijabah oleh Tuhan, kada dikabulkan. Kenapa? Inya berdiam long kejahatan, berdiam. Tahu wai salah, kada wani bapandir. Gara-gara berdiam, maka turunlah sesuatu yang dari Allah musibah marata. Nah, maka sidin orang baik, kenapa kan aja? Ya tadi berdiam. Diamnya kita terhadap sesuatu yang kada bagus dihukumi berserikat dengan itu. Berdiam. Jadi bisa aja kena buan ulama misalnya diadab jauh oleh Allah sama gara-gara berdiam, kada wani bapandir. Nento. Sambungannya pulang sebelahnya lagi nah. Qala Syekhu Muslim Al-Ubbadani, ujar sidin, qadima alaina Salih Al-Mari, datang kepada kami seorang yang soleh. Naran sidin salih juga. Al-Mari. Ini orang ulama sufi lah. Datang bailang ke tempat kami, ujar yang si Muslim tadi nih, Naran sidin Salih Al-Mari seikung. Bakawan, kawan yang seikung Abdul Wahid bin Zaid. 2. Yang ketiga Utbatul Gulam. 3. Yang keempat Salmah Al-Aswad. 4. Nah 4 ikung bilang. Panazalu sekali imbas sampai ke rumahku tuh sidin andaknya di pinggir pantai. Sakalinya panazalu ala sahil, keempat ikung tuh beangin-angin ke pantai langsung. Bah melihat sebegas ke rumah setempat, ke pantainya anu yan. Menurut aja kita hendak bakunyong ya kalau. Nah, hendak angin-angin nih. Fahayyatu lahum dzata lailatin ta'aman. Lalu sementara yang berempat tuh masih di pantai beangin-angin, aku sediakan makanan suatu malam untuk mereka di rumah nih. Nah, wada'utuhum ilaihi, lalu Mbah Tuntong siap makanan, kupanggil yang berempat nih tuh supaya datang naik ke rumah. Nah, jasidin, ayo sidin ini sama caka ibarat tuh ini bertamu sampai ada kawan pundukan bahari juga nih kan, jadi beli malon si Muslim ini. Ayo kita makanan. Makanan sudah siap, ujar yang penrumah nih. Lalu lalu yang berempat itu mendatangi ke rumah yang siap sudah makanan tadi. Falamma balagu, manakala sampai mereka yang berempat tadi, ujar yang penrumah nih, wada'tu ta'ama baina aydihim. Aku siapakan, ku andak makanan yang sudah ku siapakan tadi di hadapan mereka yang berempat. Faizan, sakalinya pas buah-buahnya sudah duduk, sudah berempat sudah siap makan, sakalinya, faizan itu bahasa artinya sakalinya. Nah, sakalinya qailun yaqul, ada orang berucap qailun, isim nakirah kada dikenal orangnya. Qailun kada ada alif lam tuh. Nah, isim nakirah tuh. Nah, qailun kada dikenal, ada bersuara, yaqul bersuara, wa huwa ala sahil, orang ini di pinggir pantai bersuara tapi nyaring. Rafi'an sautahu, mengangkat suaranya. Orang tadi nih, siapakah orang yang udah tahu? Nah, apa ucapan yang nyaring suara yang tadi? Wailukum, celaka buhan kalian, Jisidin. Biar suara yang kada kenal orangnya nih. Wailukum, kalian celaka, memadahi yang berempat beli malu orang penrumah. Lah, padahalnya ulama sufi bertani. Nah, ujar yang di pantai tadi, sagalakum andaril khulud,
mataimu, telah menyibukkan akan kalian dari perkara akhirat oleh makanan-makanan. Mataimu timbangan mafailu. Nah. Telah menyibukkan akan kalian oleh makanan-makanan. Waladdatu nafsin, dan lezatnya keinginan diri. Huma, baik itu makanan maupun keinginan hati yang hendak nyaman tadi, ghairu nafi'in, kada bermanfaat. Ujar yang bunyi berkuriak tadi nih. Kalian itu celaka, artinya kada beruntung. Sebab sudah menyibukkan akan kalian oleh makanan. Padahal yang Bang Pat tadi kan turun ke pantai itu hendak tapakur. Dikiau yang pun rumah, ayo kita makanan. Naik kain Bang Pat nih, sekalinya ada bersuara. Siapa orang yang kada tahu? Bersuara, kalian cilaka kada beruntung. Telah menyibukkan akan kalian oleh makanan. Lupa lawan urusan yang hendak bertapakur tadi. Nah, ini tuh ujar yang si di pinggir pantai tadi. Mendengar nang kaya itu pasoha takuriak histeris. Siapa yang takuriak di antara empat yang berlima tadi? Utbatul Gulam. Ini memang terkenal orangnya luar biasa, anunya hatinya lembut bener lah. Jadi Utbatul Gulam itu bakuriak. Pasoha Utbah, saya hatan akan satu teriakan. Artinya nyaring benar. Pasu kita magusian alaih. Mbah takuriak sang nyaringan sedih histeris, pingsan si Utbah bin Gulam tadi. Mendengar suara yang taguran tadi tuh. Nah, wabaka al-qaumu, maka orang yang banyak di rumah tadi itu tempat dia menangis berdataan. Imbah menangisan seikung siup, yang lain menangis, warafa'na ta'am, lalu kami kada jadi makan. Pamadzaku minhu luqmatan, tidak ada satu orang pun dari mereka itu marasai walaupun hanya sesuap. Nah, disimpuni makanan tadi, simpuni apa? Bersiupan ya. Kada khawatir makan lagi. Nah, ini kisah orang yang ingat lawan akhirat. Qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati 'alan nas zamanun yakhluquna fihi sunnati wa yujaddiduna al-bid'ah. Nah, ada suatu masa kena yang di masa itu terjadi, di masa itu orang mengerjakan orang yang berbohong terhadap sunnahku. Wa yujaddiduna al-bid'ah, bahkan mereka memperbaharui lawan bid'ah, artinya mengajarkan bid'ah. Nah, di hari zaman kayak itu kita ada orang yang sembahyang yang kada lagi bertumakninah, yang sembahyangnya macam-macam gayanya. Nah, macam-macam kena aliran-aliran. Itu di akhir zaman Nabi. Pamanita ba'a sunnati, waktu itu kena Nabi ada yang mau mengikut lawan sunnahku. Yauma idzin, pada hari itu sara ghariban, orang tersebut terasa asing. Betapi aja kita ngalih ini pian masuk ke swalayan. Rasa asing kada? Nah, sor panjang ya kalau apalagi membicawat maginya orang jangan. Nah, betapi ini ngalih begamis maginya ai padakan orang malaikat orang. Nah, jadi mun kita hendak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi itu ngalih pakai surban padakan orang wali kutub ngalih juga ya kalau turun ke masjid, padahal bagus banget turun ke masjid pakai surban tuh, cuma jangan kayak para bula gandalnya, sadangnya aja halusnya. Jadi jar Nabi hari itu di akhir zaman itu orang yang mengamalkan sunnahku sara ghariban wa baqiya wahidan, seperti asing dan inyalah satu-satunya, kada kawan aja kita menuntut ilmu, kada kawan sauranganannya sakampungan tuh seikung aja yang mau menuntut ilmu, yang lain kada ada. Nah, wa man ittaba'a bid'atan nas, tapi di kalangan di sisi yang lain ada orang yang mau mengumpati bid'ahnya manusia atau bid'ah itu yang kada bagus, maka orang tersebut wajada khamsina sahiban aw aktsara. Nah, banyak bisi pendukung, bahkan 50 yang mengawaninya, bahkan lebih. Bila mau menggawi yang kada baik, banyak yang mengawani, 50 hikung lah yang mengawani. Ayo kita bedom jauh banyak tuh. 50 hikung bahkan bisa lebih. Tapi bawa menuntut ilmu pang. Nah, qalat ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi berucap, ujar Nabi kan tadi mengisahkan hadis ini, lalu mengomentari sahabat Nabi. Ujar sahabat Nabi, hal ba'dana ahad yakunu afdhala minna. Mun kaya itu Nabi dalam keadaan yang kaya itu akhir zaman posisinya orang menggawi kebaikan rasa asing, menggawi kejahatan rami. Nang kaya kejahatan tuh yang sunnah muakkad.
Nah, jadi ujar para sahabat, hal ba'dana ahad yakun afdal minna. Adakah kena setelah kami ini manusia yang lebih abdal dari kami? Adakah di zaman itu kena manusia yang lebih abdal dari kami ini? Qala ujar Nabi, na'am. Walaupun zamannya buruk, na'am, ada orang yang hebat bahkan lebih abdal dari kalian wahai sahabat. Alhamdulillah, aku tuh jadi bunco tuh pengakuan benar nggih. Qalu ujar para sahabat pulang, pahal yaraunaka. Buhannya itu sampatkah melihat pian? Ujar sahabat nih. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, la, nya kada sempat melihat aku di akhir zaman. Kada sempat melihat aku jauh ribuan tahun setelah aku meninggal wafat ujar Nabi. Qalu, lalu berucap pulang para sahabat dibertakuni, pahal yanzilu alaihim wahyu. Mun buhannya tuh mau baik, apakah turun pada mereka wahyu juga? Nang kaya pian dituruni wahyu? Jar Nabi, qala la, mereka pun kada turun juga wahyu. Qalu, berucap pulang mereka sahabat, kaifa yakunu, mungka itu kayak apa kisahnya? Maka dipadakan abdal pada kami, tapi kada sempat bertemu pian, kada juga menerima wahyu. Qala ujar Nabi, kal milhi fil ma, tadubu qulubuhum kama yadubul milhu fil ma. Mereka itu masih mau mengikuti syariatku, tetapi mereka itu samar orangnya dan berisi perhatian lembut, maka mudah menerima yang bujur. Nang kaya uyah dirandam di banyu, kada kelihatan lagi uyahnya, tapi ada. Sama nang kayak kita di kampung ini, nah, orang salihnya hampir kada terlihat, tapi ada. Nah, mastur aja kita. Jadi di akhir zaman tuh banyak orang saleh mastur. Arti mastur nih tuh kawan dulah, mastur, kawannya si dulah. Jadi bertakun pulang, pokolu ujar para sahabat pun, kayak apa ya'isuna fi dzalika zaman, kayak apa buahnya hidup kena di zaman itu? Amun yang kayak itu tuh caranya, kayak apa mereka hidup? Ola, kasihan ya Nabi. Kadud bil khalli, nang kaya hulat di dalam banyu cuka. Nah, hulat dalam banyu cuka gelisah, artinya mereka tuh hendak benar masuk kubur sudah. Hendak benar masuk kubur. Jadi guru 10 bahari juga Jasidin kan, aku nih Jasidin dan bubuhan wali-wali yang bertaan tuh yang paling dirindukan itu adalah masuk ke dalam tanah. Sebab di atas tanahnya sudah nyanyok ya Siden. Nah, mun kita kan kada kaina dulu masuk ke tanah ya kalau hendak rame di atas dulu. Nya kenapa kita kayak itu nya kita wala. Nah. Qalu, lalu berucap pulang sahabat, ya Rasulullah, kaifa yahfazuna dinahum? Mun kaya itu mereka tuh gelisah nang kaya ulat dalam cuka, gelisah benar, kaya tapi umur masih panjang nih. Kaifa yahfazuna dinahum? Bagaimana mereka menjaga agama mereka supaya selamat? Qala ujar Nabi, kal jamri fil yadain, seperti bara yang ada di kedua tangan. In wada'atahu tabi'a. Jika bara itu engkau lempar ke tanah, inya padam. Jadi iman kita di akhir zaman ini nang kaya bara di genggaman tangan. Bila kita buang pajahnya, bila kita pakai, hilang iman kita. Jadi iman tuh nang kaya bara aja Nabi. Bila dibuang, hilang iman. Tetapi wa in akhadtahu bil yadi, bila masih engkau pegang lawan tangan, akhraka, tangan terbakar. Serba salah ya Allah. Jadi mun masih mau beriman, terbakar. Saking suasananya sulit. Nah, amun dibuang, hilanglah iman. Amun beriman, tapi terbakar, sulit. Nang kaya bara tadi nih, amun dilepas, takipai iman. Mun diikuti, tangan luyuh. Nah, gitu Nabi maksudnya. Jadi kayak apa tuh caranya? Nah, ini kesimpulannya guru Bahari Madahilah, kesimpulannya. Ini alhamdulillah kita nih tamat ya kalau. Nah, ulun Bahari menamatakannya dengan guru sekumpul Bahari di Masjid Darul Aman Karaton tanah. Nah, ada pian kan alhamdulillah ya kalau. Jadi insya Allah tamat ini kita dapat syafaat musannifnya lah, pengarang kitabnya insya Allah. Nah, jadi maksud yang hadis ini kesimpulannya di akhir zaman ini Sidin dua macam kita yang jangan sampai ketinggalan lah. Pertama, jangan kada baguru, itu satu. Dan baguru dengan seorang guru yang kita tahu siapa gurunya. Jangan sampai kita baguru dengan guru yang kita kada tahu siapa gurunya. Jadi jelas sanad silsilah keilmuannya tuh jelas. Ini gurunya siapa, pelajaran kitabnya nang kaya apa. Jadi jangan sampai pelajaran yang kita pelajari dengan seorang guru itu keluar dari
akidah Asy'ariyah Maturidiyah, yang keluar dari madzhabul arba'ah Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, yang keluar dari Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Itu pasan guru sekumpul bahari. Mun kita hendak ada keluar dari tiga jalur salamat ini nah. Tauhid Asy'ariyah Maturidiyah sifat 20, fikih madzhabul arba'ah Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, tasawuf Al-Ghazali. Sahadrautan itu nah, kitab tasawufnya Ghazali beratan tuh. Pinar tahu. Jadi ada kena orang Palangkarayani mama hapak Imam Ghazali muha sahadrautan itu nah. Kenapa banyak jadi wali, diantaranya barakat kitab-kitab Imam Ghazali. Walaupun Imam Ghazali bukan Habib. Nah. Jadi itu sudah kesepakatan para ulama. Turun temurun guru-guru kita mewasiati mun hendak selamat baguru apa yang dipelajari 3 macam aliran. Pertama tauhid sifat 20. Karena sifat 20 inilah yang Asy'ariyah Maturidiyah, yang Ahlussunnah wal Jamaah, yang sanadnya dari guru-guru sampai kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, sampai kepada Imam Hasanul Basri, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi. Fikih kayak itu juga, terus sampai kepada Imam Syafi'i, terus sampai kepada Nabi. Tasawuf kayak itu juga, sampai kepada Imam Ghazali, itu ada sanadnya bertantu. Lain dari itu, insya Allah kada selamat. Nah, mendapati yang 3 ini kada berguru. Ya kalau, nah maka jar guru bahari di akhir zaman ini mau hendak selamat baguru, jangan kada baguru. Itu aja pasan sidin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimatu sholihat wa bi syukrihi tarjun ni'amat wa taqturul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin al-mab'usi bi ta'rifi jalalihi wa takhwib min 'adzabihi al-muhin wa ala alihi dabi nufusi tahirah wa ashabihi alladhina naqalu ilaina ahwalahu al-batinah wal-zahirah. Amma ba'd. Faqad tama bihamdihi ta'ala tabu'ul mawa'idh usburi al-muslimin 'ala al-arba'ina min al-ahadits an-nabawiyyah wa ma yunasibuha min al-akhbar al-wa'adhiyah wal hikayat al-muraffaqah bil qulubi al-abiyyah wa huwa li hadratil fadil wal lawza'i al-kamil Syekh Muhammad bin Abi Bakar Asy-Syahir bi usburi rahimahullahu wa tabahu ridha wa dzalika bil matba'ah musahahan bi ma'rifatin li jannati tasibiha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.